यामध्ये कवडे क्लासेस अकॅडमी मार्फत तुम्हाला दररोज एक पेपर सोडवण्यासाठी दिला जातो आणि या पेपरचं सोल्युशन दररोज संध्याकाळी सर्वसाधारणपणे 8 ते 10 या वेळांमध्ये घेतलं जातं. विद्यार्थी मित्रांनो, या मालिकेमधील आजचा पेपर नंबर 102. या मालिकेमध्ये 102 नंबरचा पेपर, याचं सोल्युशन आज आपण पाहणार आहोत. उत्तरपत्रिका सर्वांना ट्रान्सफर केल्या का? ओके, घ्या तपासायला. पेपर नंबर 102. इंग्रजी बुद्धिमत्ता. खाली बसा. Read the following question and answer the following question. One of the things like this about school is my art class. We have great teacher named Mr. Albert. She is a wonderful artist. She taught us how to mix paint to make just the right color for our painting. She plays good music while we draw and paint. We draw and paint almost every day in class. Some days we look at the picture of other artists. It is interesting to do this. It helps me to think of things that I want to paint or draw. We have an art exhibit in May this year. Our work will be in one of the banks in our town. What is one of the favorite class of the student? The student favorite class कोणता? Arts. The author described Mr. Albert as a wonderful artist. What did Mr. Albert teach the class to do? Mix paint. Why does it help the student to see the work of the artist? Learn to draw. कशा पद्धतीने चित्र काढायचे दुसऱ्याचं चित्र दाखवतो. Where will the art exhibit he be? One of the bands. To be one of the band. One of the band. Choose the correct suffix to complete the following. Find the flavor, line, white, black. Flavor means kindness, brightness, lightness. Also पढ़ेगा मैम ठीक. सरळ कसं करायला तो लाईन वन बाय कसे तीनच लाईन करा. तीनच करा. सगळे पुढे सर ये पुढे चल पुढे गेले का निर्माण करून गेले का? हाँ. Choose the odd man out. Restart, repeat, remark, retake. इथं काय बा सफिक्स लागलेले आहे. स्टार्टला रिस्टार्ट, रिपीटला रिपीट नाही होत, मार्कला रिमार्क, टेकला रिटेक. तसं इथं री हा त्याला सफिक्स लागलेला. सफिक्स नाही त्याला काय म्हणतात? प्रिफिक्स. इथं सगळीकडं आर ई प्रिफिक्स लागू तयार झालेलं. तर इथं आर ई प्रिफिक्स लागलेला नाही. सफिक्स आणि रिफिक्स. मागचा प्रश्न सफिक्सचा होता, इथं रिफिक्सचा. सिलेक्ट द करेक्ट होमोफोन. द सेंट ऑफ द फ्लावर फिल द रूम. आता सेंट म्हणजे वास या अर्थाने पाहिजे. त्या ठिकाणी कोणता आहे? SCENT सेंट म्हणजे सुवास. Choose the correct meaning of the underlined phrase.
He turned down the chance to work in Dubai. Choose two correct options. Refused the consider and rejected. पर्याय 2 आणि 4. Refused the consider आणि rejected. To turn down म्हणजे काय म्हणजे चान्स जर त्याला दुबईला जायचा होता तो चान्स नाकारला या अर्थाने रिफ्यूज करणे काय आणि रिजेक्ट करणे. Now choose the correct meaning of the underlined word. Potato vada is my favorite snack. Favorite ला आपल्याला त्याचा meaning पाहिजे. Like more than other. Like more than other. बाकीच्यांपेक्षा तो जास्त आवडतो. Choose the similar meaning of the word beautiful. Beautiful ला similar बोलता है. Pretty. Pretty. पर्याय क्रमांक 1. पुढे write the find out meaningful word related to internet from the jumbled word. त्याच्यापासून कोणता जंबल वर्ड आहे हा त्याच्यामध्ये अर्थपूर्ण शब्द विकिपीडिया तो रिलेटेड इंटरनेटचे आहे तो विकिपीडिया. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह. Ancient India taught the science of ship building and navigation very well. New. Ancient India new म्हणजे जाणणे. जुने पुराण आपले नेव्हिगेशन पण चालत होते आणि शिप बिल्डिंग पण चालत होते त्यामुळे भारताचा व्यापार परदेशाशी चालत होता. Right, the opposite word of strong चे opposite. 15 काय याच्याबद्दल गेम गेम पण बोलतोय ना दोन्हीकडे एकच आहे. ओके ओके यम घेतला तर इथे पण तो उभा म्हणतोय आडवा म्हणतो पण EAM बनतो त्यामुळे इथे काय पाहिजे I live in the grass and I am the tallest land animal. Who am I? गवतामध्ये राहतो आणि सगळ्यात टॉल आहे तो जिराफ. Remove the letter from the window to see what come through it. त्यातनं रिमूव्ह केल्यानंतर remove the letter from window to see what come through. त्यापासून रिमूव्ह केल्यानंतर कोणतं बनतंय पहा बरं. DOWN बनतंय का हो DOW येऊन इकडला घ्यावा लागेल. यातलं एखादं काढलं WINO ती काढला विनो पण अर्थ काय आहे का त्याचा नाही. इंडो अर्थ पूर्ण आहे का इंडो नाही. WINDOW काढला WIND वाईन वारा अर्थ पूर्ण आहे त्यामुळे क्रमांक 4. Two words in the grid begin with the letter M. लग्नाखाली काय म्हणतोय माई आडवा पर्याय 2 आणि 4 त्याच्यामध्ये लग्न. Teeth are white. The sky is blue. काय पण चौकीच्या पोराला म्हणजे कळलं. Choose the correct alternative to form WH type question. याच्यावरती how I or generosity you can याच्याबद्दल W चा प्रश्न बनवायचा आहे. How can I forget your generosity? How can I forget it? How can I forget your generosity? हा प्रश्न त्याच्यातला बनेल. पर्याय क्रमांक 3. Choose the correct alternative. When वर उत्तर द्यायचं काय मिळतं. Why Reason. Why reasons. Where म्हणजे कुठे प्लेस त्याचे उत्तर काय आहे प्लेस. प्लेस
Imperative sentence usually begin with imperative sentence कशापासून तयार होतात? Basis of Form of the word, past tense of the word, what? तर basic form of word पासून आपल्याला हे imperative sentence तयार होतात. Filling the blank and complete the sentence with proper pronoun. People were angry. Dot. They came together to protest against the manager. They came together to protest against the People were angry. They came together. The पूर्ण विराम देना पड़ेगा. People were angry. They came together. The पूर्ण विराम पाहिजे. Choose the correct conjunction from the option. The first one. My room was cozy. Because so two words. Choose the conjunction from the option. वाक्य जुड़े ना. Too small. My room was cozy. Too small. My room. My असं पाहिजे. My room was cozy. Too small. असं पाहिजे. तुम्ही यामध्ये पाहिजे ते नंतर पाहिजे. Read the note and choose the correct alternative. Get up early, little Chotu. Get ready, dot. I am always for some important work. You are I. yourself. इथं काय पाहिजे का? Get ready, yourself. I am always for some important work. या बुद्धिमत्ता का त्या प्र त्या अक्षराचा अर्थपूर्ण शब्द बनवा. त्यातलं चौथा अक्षर शेवटून चौथं शेवटून चौथं म्हणलं तर पहिलं पुढून दुसरं तरी त्या खालील शब्द वर्णमालेनुसार लावताना सुरुवात कोणत्या शब्दाने होईल? वर्णमालेनुसार लावायचं. म म म म. आता हे सगळे म आहे पण याच्यावरती अर्धचंद्र शेवटला आहे. पहिल्यांदा म म म. आता नंतर आलेला आहे स श. सुरुवातीला श स चा अगोदर येईल. त्यामुळे श स ह चा पहिल्यांदा नंतर स चा नंतर ह चा आणि हा शेवट. तुमच्याकडे काय लावताना सुरुवात म्हशी प्रश्न नंतर मस्ती नंतर महोत्सव नंतर अक्षर मालेतील प्रत्येक गटातील दुसरे व पाचव्या अक्षरांची अदलाबदल केल्या तयार झालेल्या नवीन अक्षराची उजवीकडून 16वे अक्षर कोणते? काय बदल करायचे? दुसऱ्याला पाचवं करायचं, पाचव्याला दुसरं. बाकी काय बदल करायचा का? काय शेवटून 16 5 10 15. आता इकडून 16 येणार पण हे जी इथे येणार त्यामुळे 16 काय जी. स्वतंत्र अक्षरमाला अभ्यासात म न ग म न य ग ग म न ग म म ग न म म ग ग न न म ग न असे किती वेळा झाले आहे? ग नंतर न ग पूर्वी लगत म आले म्हणजे काय? म ग न ग च्या पूर्वी म आणि ग च्या नंतर न. ग च्या पूर्वी घेतला म ग न मग न मग नाही का? मग न मग न मग न इथे मग न मग न इथे किती वेळा आलेले? सलग दोन्ही अक्षरे समान आहेत असे किती वेळा? 2 अक्षरे समान.
इथं दोन्ही आहेत का समान? इथं इथे इथे अंडरलाईन करायचं. मन नाही मग गग आहे अंडरलाईन करा. गम मन मग मग गण मम मम इथं पुन्हा मम मग गग गण गण मम मग गण. असं किती वेळा झालंय? 1 2 3 4 5 6 7 7 वेळा. तर पहिल्या दोन. शेजारी वेग आकृतीचा अभ्यास करा. चला त्यावरती थोडं. त्यात षटकोनात शेतकरी, षटकोनामध्ये शेतकरी आहे इथे. चौकोनामध्ये कामगार, हा चौकोन याच्यामध्ये कामगार. त्रिकोणामध्ये व्यावसायिक, याच्यामध्ये पुस्तक आलेलं बस व्यावसायिक. वर्तुळात नोकरी करणार. ओके. आता काय करता? शेती करताना शेती बी करतात, व्यवसाय सांभाळतात, पण कामगार नाही. कामगार कशात येईल? चौकोन. चौकोन काढून टाक. चौकोनातले नोकरी आपल्याला पहा. पुन्हा प्रश्न पहा. शेती करत व्यवसाय सांभाळतात पण कामगार नाहीत असे किती लोक आहेत? कामगार सगळे काढून टाका. आणि मग पहा त्याच्यामध्ये काय म्हणलेलं आहे? शेती करणारे आणि व्यवसाय असे किती लोक आहेत? शेती पण आहे तर व्यवसाय पण सांभाळणारे एकही नाही. शेती करणारे 13 7 10 आणि यातले हे कामगार सगळेच काढून टाकले. जे शेती करणारे 13 आणि व्यवसाय करणारे 5 असा एकही नाहीये. जो शेती करतो व्यवसाय करतो पण कामगार नाही असा फक्त एक नाही. नोकरी करत व्यवसाय सांभाळणार. नोकरी करत म्हणजे बोलणार, व्यवसाय सांभाळणार म्हणजे नोकरी पण पाहिजे व्यवसाय पण पाहिजे. हे चालणार नाही. कामगार नोकरी करत व्यवसाय सांभाळणारे किती येते? 14 फक्त म्हटलेलं नाही. त्यामुळे नोकरी कर असं तर म्हणलं फक्त नोकरी करत व्यवसाय सांभाळणारे 14. नोकरी करत व्यवसाय सांभाळणारे पण हे 12 पण येते. 14 12 26. असमान मुलांच्या 2 रांगा स्क्रीनला आता वरती घेऊया प्रश्न. नंतर काय नाही, नंतर हे काय नको. नाही लागेल आपल्याला हे करायला. खूप कामाचा खूप वेळ लागतोय असं काय होत नाही. याच्यात त्यात जायला त्यातली यादी आहे ना. असमान मुलांच्या 2 रांगात 62 मुले आहेत. मोठ्या रांगेतील 4 मुले लहान रांगेत गेली तर दोन्ही रांगा समान होतात. तर मोठ्या रांगेतील शेवटून 5व्या मुलाचा सुरुवातीपासून क्रमांक किती? पहिल्यांदा त्या रांगातली मुलं किती? परसो पुन्हा अजिबात वर यायचं नाही. कानावर रांगे कोण कोण गेला ते कानावर रांग. असमान मुलांच्या 62 मुलांच्या रांगा आहेत. त्या दोघांची बेरीज दिलेली. त्या रांगेतला फरक दिलेला आहे. त्या रांगेतली 4 मुलं त्यात गेली तर रांगा समान. याचा अर्थ त्यांच्यामधला फरक 8चा आहे, 4चा नाही. यातली 4 त्यात गेली तर समान होता. म्हणजे त्याच्यामध्ये आता 4 कमी तर याच्यामध्ये 4 जास्त. फरक किती? 8 मुलांचा. म्हणजे 2 संख्यांची बेरीज 62. 2 संख्यांना फरक दिला 8. 62 70 भागिले 2 केलं तर मोठ्या रांगेमध्ये 35 आहे. बारक्या रांगेमध्ये 62 वजा 8 केलं
54 भागिले 2 केलं 27 लहान. बघा यातली 4 याकडे पाठवली, यातली 4 याकडे पाठवली, 31 होती, दोन्ही काय समान. या पद्धतीने हा प्रश्न समजून घेणं गरजेचं होतं. मोठ्या रांगेतील शेवटून 5व्या मुलाचा सुरुवातीपासून क्रमांक ही मोठी रांग आहे 35. शेवटून 5वा 2 3 4 5वा हा 35 आहे. 34 33 32 31 पुढे किती नंबर येईल त्याचा 31. पुढे 30 मुलं आहेत. हे रचना केली इथं तोंडी करायचं नाही असं खूप लागत नाही. पर्याय क्रमांक 14. 34वा प्रश्न पहा. 16 ऑगस्ट रोजी बुधवार असल्यास सप्टेंबर महिन्यात 5 वेळा आलेला वार कोणता? 16 ऑगस्ट याला दिलेला आहे बुधवार. मग सप्टेंबर मध्ये 30चा महिना आहे. कोणते वार 5 वेळा येतील? सप्टेंबर 30 दिवसाचा असतो. मी 1 तारीख आणि 2 तारखेचा वार 5 वेळा. 16 ऑगस्ट 16 पुढला 23 ऑगस्ट 30 ऑगस्ट मला बुधवार येणार आहे. 31 ऑगस्ट गुरुवार असेल आणि 1 सप्टेंबर शुक्रवार, 2 सप्टेंबर शनिवार. हे सप्टेंबर महिन्यामध्ये शुक्रवार आणि शनिवार हे दोन्ही वार 5-5 वेळा येणार. आपल्याला विचारलेलं आहे 2 पर्याय नोंदवा. उत्तर शुक्रवार आणि शनिवार. पर्याय क्रमांक 1 आणि पर्याय क्रमांक 3. 35वा प्रश्न पहा. काय 31व्या महिन्यात 29 30 31 3 वार 5 वेळा येतात. 16 ऑगस्टचा दिलाय. 16 ऑगस्ट 23 ऑगस्ट 30 ऑगस्ट बुधवार 31 तारखेला गुरुवार, 1 सप्टेंबरला शुक्रवार, 1 तारखेला शुक्रवार 1 8 15 22 29 तारीख आणि 2 सप्टेंबरचा 2 9 16 23 30 काय 29 30 31 हा 31व्या महिन्यात 31 दिवसाचा महिना असेल तर 1 तारीख 2 तारीख आणि 3 तारखेचे वार 5 वेळा आहे. 29चा महिना असेल तर फक्त 1 तारखेचा वार 5 वेळा आहे. 28चा महिना असेल तर कोणताही वार 5 वेळा येत नाही. आणि लक्षात अजून काय शंका असेल तर विचारा. रजपूत आपला फळा इकडे आहे हा पुढे ठेवून बसा. लक्ष द्यावा 35 YX VU RQ LK आणि CB यांना चुकीचं पद ओळखा सांगितलं. कोणतं चुकीचं पद येईल? इथं नंबर दिले तर काय होईल? YX चा 25 24 22 21 18 17 12 11 कोणतं चुकीचं आहे आणि का चुकीचं आहे? सीबी चुकीचं येते. का चुकीचं येते? का चुकीचं येते? जागा बघा बरं कुठे येते? 11 12 ओके 17 18 19 22 हा
त्याला सुटले घातले. हो का? परत सांग. 25,003. हा 25,022. वायाने वीज. पहिलं आणि तिसरं 25 वजा 3 22, 22 वजा 4 18, 18 वजा 6 12, जिथं 3 आहे ते इथे 24 वजा 3 21, 22 वजा 4 18, 21 वजा 21 वजा 4 17, 4 4 12 वजा 6 18, 18 वजा 6 12, 17 वजा 6 11, इथे 12 वजा 3 9, 11 9 दाटचा पाहिजे एकडे 3 गुणे 6 3 गुणे 6 गुणे तो 4 गुणे 8 8 का परत 12 8 गेले 4 नंबर 11 8 गेले 3 नंबर आणि तर डी सी पाहिजे. चला 36वा प्रश्न आकृत्यांवरती आहे 36 37 सगळं पुन्हा घेऊन सगळं 38वा पहा. एकमेकांकडे पाठ करून उभ्या असलेल्या दोन मुलाच्या एका मुलाच्या समोर ईशान्य दिशा आहे तर दुसऱ्या मुलाच्या डाव्या हाताची दिशा कोण पहा. रचना व्यवस्थित समजून घ्या. सोपा अगदी प्रश्न आहे. दिशा चक्र काढतोय आपण आ ब न प वा उ ई. एकमेकांकडे पाठ करून उभ्या असलेल्या दोन मुलं आहेत. एकमेकांवर पाठ करून एकाच्या समोर ईशान्य दिशा आहे, एकाच्या इथे जी पाठ आहे नैऋत्येला तोंड ईशान्येला आहे, दुसऱ्याची तोंड नैऋत्येला असतात म्हणजे पाठ ईशान्येला असतात. एका मुलाच्या समोर ईशान्य दिशा आहे, त्याचं तोंड इकडे आहे, तर दुसऱ्या मुलाच्या म्हणजे इकडे जो तोंड करून मुलगा आहे त्याच्या डाव्या हाताला म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या विरुद्ध दिशा. उजवीकडे म्हणजे घड्याळाच्या काट्याच्या, मग घड्याळाच्या इकडे तोंड उभा आहे त्याच्या डाव्या हाताला कोणती दिशा येणार आहे? आग्नेय. किती सोपं आहे. आपण एवढं गोंधळून जातो या प्रश्नाला, खूप गोंधळून जातो. विधानावरून योग्य पर्याय निवडा 39वा प्रश्न. हा प्रश्न विधान काय दिले? सर्व प्राध्यापक वक्ते आहे. सर्वच्या सर्व प्राध्यापक वक्ते आहे. अगोदर रचना करायची सर्वची. हे सर्व प्राध्यापक जे सर्व म्हणले ते आत घालायचं आणि तो वक्ते. सर्वच्या सर्व प्राध्यापक वक्ते आहे. सर्व वक्ते कीर्तनकार. सर्वच्या सर्व वक्ते कीर्तन. अनेक वक्ते कीर्तन करतात. सर्व नाही, सॉरी अनेक आहे म्हणल्यानंतर सगळे येणार नाही. अनेक म्हणल्यानंतर या पद्धतीला नाही. अनेक म्हणाल, काही म्हणाल, या पद्धतीने अनेक काही म्हणल्यावर थोडं दाखवलं आणि मुलं जादा दाखवलं काय त्याच्यामध्ये हे सगळेचे सगळे येते तेवढंच आपल्याला इथं. अनुमान काय दिले? काही प्राध्यापक कीर्तन करतात. म्हणजे काही प्राध्यापक कीर्तन करतात का? पहिलं बरोबर येणार. कीर्तनकार चांगले वक्ते असतात. सगळेचे सगळे कीर्तनकार सगळे वक्ते येतील का? सगळेचे सगळे येणार. काही येते. इथं काय म्हणलंय? काही म्हणलंय का? सगळे म्हणलंय का? नाही. सगळे काही म्हणलंय का? नाही म्हणलंय. त्यामुळं सर्व इथं आपल्याला कशा अर्थाने घेतलं पाहिजे? 39. कीर्तनकार
चांगले वक्ते असतात. सगळे कीर्तन करायला पाहिजे. काही कीर्तनकार चांगले वक्ते असतात. कीर्तनकार चांगले वक्ते असतात. एक मी दुसरं म्हणजे केलं आहे बरोबर दोन महिना पाहिजे फक्त एकोणचाळीसचं उत्तर काय दिलं? 39चं उत्तर पर्यंत म्हणतो. ठीक आहे. आपल्याला सगळे कीर्तनकार कीर्तनकार त्यांनी काय म्हटलेलं आहे, कीर्तनकार चांगले वक्ते असतात. सगळेच कीर्तनकार वक्ते एका चांगले नाही, काही आहे त्यामुळे दुसरं चुकीचं येणार. तर तो 36-37 मध्ये 40वा सोडू, त्याच्यामध्ये घेऊया 40 पर्यंत जाऊया घ्यायला नाही येणार काय. लपलेली एवढी छोटी आकृती आपण तरी झूम करून मोठं केलंय. हा आकार वस्तू तुम्ही याला इरेस असणारा हा आकार दिसत नाही, जुळवलेला नाही. हा पर्याय करतो आकार पहा आहे, चित्र चौकोन आहे, इथली रेष आहे येते. पण बाकीचा पर्याय बघू हा या पद्धतीने आकार आहे, याला इथे इरेस नाही, इरेस नाही. इथे पहा बरं आकार बाहेरचा घेतला, रेषा घेतली, आकार जुळत नाही, इथला आकार जुळत नाही. हा इथं येते पर्याय क्रमांक 2. तर 37वा प्रश्न पहा. त्रिकोणामध्ये हा कोण दिसतोय? हा आकार रेषा पहा, इथे जे ही आकार दिलेला आहे हा आकार नाही, कुठंच नाही हा आकार. इकडे याच्यामध्ये पहा, इथे रंगवलेलं नाही, रंगवू द्या. आकार या गोलाला हे चिटकून आलेली रेष, ही रेष नाहीये. हा पर्याय करतो. याच्यामध्ये पहा आहे आकार आहे, आकार पहा आकार आहे, आकार अशी डबल रेष जोडलेली नाहीये. आकार उत्तरी पर्याय क्रमांक 3. 38 झाला, 39 झाला, 40वा घ्या. याच तोच उजवीकडे पाहिजे. ओके, तो पाहिलं तो तिकडल्या बाजूलाच पाहिजे. त्याच्यावरून 4 पर्याय करतो तेव्हा 3 पर्याय का करू जागा म्हणजे ती अशी खाली पाहिजे. इकडं इकडल्या बाजूला अशा पद्धतीने झोपलेला पाहिजे. त्याच्यावरून बघितलं तर पहिला, दुसरा, तिसरा, चौथा कट झोपलेले पर्याय क्रमांक 1. त्या डोळ्यावरून बघितलं तर पर्याय क्रमांक 1. गटातले बसणारा गावठी, कलगी, पाश्चात्य दर्शक. विशेषण आहेत का? गावठी हा तेच की, हे नाम आहे दर्शक. पण गावठी काय म्हणून वापरतो आपण? गावठी वाक्यात वापरलं तर गावठी पिस्तूल, गावठी शाळा, गावठी माणसं. म्हणजे काय आलं? विशेषण आलं. कलगी तुरा, तुऱ्याचं विशेषण कलगी तुरा. पाश्चात्य देश, पाश्चात्य लोक हे विशेषण. दर्शक, सगळे दर्शक गोळा झाले. आमला अल्कली तापवण्यासाठी दर्शक वापरला, म्हणजे नाम आहे. तर उत्तर पर्याय क्रमांक 4. चला संक्षिप्त करू, बोला. 29, 29, 87, 29, 3, 2, 18, 54, 18, 54, 18, 26, 3, 4, 308 येत आहे.
इथं 23 तरी 23 आता एक काय संक्षिप्त करून दिलं तर सर्वांचं 3 सांगितले तर 308 येते. त्याला यायचं 11 13 नंबर द्या. मग त्याला द्यायचं रे 11 13 15 17 19 23 2 3 5 7 11. आता इकडे हे सगळं लिहून झालं की मग ते क्लिक होतं. 11 13 15 काय मूळ संख्या नाही. 17 19 23 मूळ संख्या. 2 3 5 मूळ संख्या. 5 7 11 मूळ संख्या. त्यामुळे उत्तर पहिला पुढे येईल. चला भुईमुग सूर्यफूल सोयाबीन हरभरा तेलबिया भुईमुगापासून तेल काढतात, सूर्यफुलापासून तेल काढतात, सोयाबीनपासून तेल काढतात. हरभऱ्याचं काय तेल आपल्याला बाजारात काही मिळत नाही. नक्की ना हरभऱ्याचं तेल निघत नाही. चला पुढे काय म्हटलं याच्यामध्ये निसर्ग आकृती. तर ते बसलेले आहे थोडंसं इथे स्कॅन करताना आलं नाही. मी म्हटलं ते मोकळे म्हणून तर आम्ही ते उत्तर काढतो. फिरवलं तर आकृती आकृती रंगवलेलं पाहिलं पहा. म्हणजे इथं आकृती न फिरवता हे कसं ओळखायचं तर घड्याळ्याच्या दिशेने त्याला फिरवायचं. तेव्हा पानं गाड्याच्या दिशेने रंगवलेलं मोकळं, पानं रंगवलेलं मोकळं, पानं रंगवलेलं मोकळं, पानं रंगवलेलं मोकळं. तिथं पानं रंगवलेलं मोकळं. कोणतं वेगळे आकृती न फिरवता कसं बघायचं तर घड्याळ्याच्या दिशेने ते काय काय त्याचा क्रम लावायचा. आणि सगळ्या पानापासून सुरुवात केली, सर्वत्र पानापासून सुरुवात करायची. अडचण येणार नाही. येत आहे काही स्क्रीनवर? चला चला हे काय आहे 8 अधिक 3 हे किती आहे? 4 इथे 4 आहे. 4 अधिक 3 गुणिले 5 वजा 2. आता याच्यामध्ये अगोदर काय केलं पाहिजे? काय 4 अधिक 15 वजा 2. 4 अधिक 15 19. 19 वजा 2 गेले 17. 17 लिहायचं कसं? तीन गिरेशी एक पर्याय क्रमांक 2. तर आता इथं हे काय संख्या होते? 76 छेद 19 गुणिले 2. 76 छेद 19 चौक 76 गुणिले 2 केलं तर 8. इथं भाग लावला 4 4 गुणिले 8 त्या पद्धतीनं पर्याय क्रमांक 4. खाली बेस कोणत्या पदावलीची किंमत इतरांपेक्षा भिन्न येते. आता हे सगळेच्या सगळे सोडवावे लागतील आपल्याला. पहिल्या पदावलीचं उत्तर फक्त इतर संख्या मांडा, त्याचं उत्तर मग एकदम मांडू. चला हे काय होतंय? 8 वजा 3 आहे. ओके 8 वजा 3 अधिक 5. 8 3 गेले 5 5 10. याचं उत्तर 10 येते. याचं उत्तर पहा 8 गुणिले 1 5 गुणिले 3 वजा 7 5 15 वजा 7 केलं उत्तर काय? 8. याचं उत्तर 10 लिहायचं, याचं 8 लिहा. या दोघांमध्ये आता या दोघांपैकी एकाच येणार नाही. इथं काय येते? 9 अधिक 6 9 6 15. ओके 9 अधिक 6 भागिले 6 6 भागिले 6 1 9 अधिक 1 10. याचं 10 येते, याचंही 10 येईल. उत्तर पर्याय क्रमांक 2 निघेल. बघू 4
गुणिले 1 तीन. 4 12 वजा 2 10 येते 10. पहिल्याचं 10, तिसऱ्याचं 10, चौथ्याचं 10 आणि याचं उत्तर 8 आहे. उत्तर पर्याय क्रमांक 2. शेजारच्या आकृतीत त्रिकोणापेक्षा चौकोन कितीने जास्त आहे? आता इथं त्रिकोण किती आहे? त्रिकोण फक्त याच्यामध्ये 3 त्रिकोण आहेत. 1 2 या दोघांचा मिळून 3. इथं कुठेही त्रिकोण तयार होत नाही. त्रिकोण 3. आता चौकोन बघू, या दोघांचं मिळून 1 2 आणि या दोघांचा मिळून 1 3. इथं 4. तिकडे आता या सगळ्यांचा या सगळ्या 6. इथं काय कळत नाही. म्हणजे 6 चौकोन आहेत आणि त्रिकोण 3च आहे. त्रिकोणापेक्षा चौकोन कितीने जास्त आहे? 3 जास्त आहे का पर्याय? आहे. पर्याय क्रमांक 4 3. प्रश्न अगदी हुबेहूब जुळला आहे. बाहेरच्या याच्यावर बघितलं तर कोणता पर्याय कट होतोय? पहिला पर्याय कट. बाहेरच्या आकड्यामध्ये दुसराही कट होतोय. पण बाहेरचं पण बघायचं पण आतलं पण बघायचं महत्वाचं. हुबेहूब याच्यावर पाहा या दोघांमध्ये 3 उत्तर येत आहे. 4 का कट केला? उलटा करा. आता इथं नाही तर उत्तर पर्याय क्रमांक 3. चला 51 ते 55 समसंबंध. अमेझॉन दक्षिण अमेरिका नाही. दक्षिण अमेरिकेतली सर्वात मोठी नदी अमेझॉन. तर आफ्रिकेतली सर्वात मोठी नदी कुठल्या आफ्रिकेमध्ये येते? आफ्रिकेमधनं ती कुठं आली? इजिप्त मध्ये गेली ना ती. तर 321 ला 664 तर 432 ला प्रश्नचिन्ह. बोला. 3 गुणिले 6. 3 गुणिले 6. बेत्रिक 6. याची दुप्पट, याची तिप्पट, याची चौपट. 4 गुणिले 8. इथं 4 गुणिले दुप्पट पहिल्यांदा 8 नंतर तिप्पट 9 बेचौक 8. दुप्पट 8 तिप्पट 9 चौपट 8 898. पहिला पर्याय. बी एक झालं. दुसरं बोला. याच्याकडे 343 मिळवले. 664 होता. 343 मिळवले तर 675. 775. पर्याय क्रमांक 3. अजून एक 3 बोला. 3 आणि 3 6. म्हणजे 30 असते. नंबर द्या. चला 24 4 काय 6 24 ला. 48 निंपट 24 4 40 40 निंपट 20 नंबरचा अजून वेगळं काय आहे का? वेगळा विचार नक्की. तर 54 ओला याला 15 याला 12 18 याला 11. बोला आणखी बोला. एवढा सांग. 30 मग त्यांची बेरीज यांची नाटाचे बेरीज 30 येते. 15चे दुप्पट 30 आणि 12 नाटाची बेरीज 30. 11ची दुप्पट 22. कशाची बेरीज येते 22. यम आणि 6 आणि 16 3 आणि 3 आणि 19 याची बेरीज येते 22. अजून वेगळं आपण ते ओबस नाही समान अंतरावर म्हणजे मध्ये समान अंतरावर. ओके ओके
मग तसं के पासून समानांतर कोणती आहे? ओके. आणि जर असं म्हणलं तर 12 नाटाचं सरासरी काढली तर 15 येते. अशी सरासरी व इथं 11 सरासरी यायची. या 16 22 ची सरासरी काढली तर 11 येते. 3 आणि 19 ची सरासरी काढली तरी 11 येते. ओके. ते पण तेच फक्त वेगळं आहे मी समजून सांगितलं. तर इथे काय आहे? पहिल्याचं दुसऱ्यामध्ये बाहेरच्या आकृतीतलं पाण्यातील प्रतिबिंब होत आहे आणि बाहेरच्या आकृतीतलं पाणी आतल्या आकृतीत 180 हा आणि आतल्या आकृतीत 180 अंश. सगळी 180 अंश फिरवली तर फक्त रंगवलेलं बदलायचं तेवढं. आहे ती 180 अंश फिरवली आणि बदलायचं तेवढं. मी 180 अंश फिरवली पंचकोन सरळ होतो. त्याच्याला कोणता पर्याय नाही. आता बदलायचं पहा. हे फिरवल्यानंतर कसं ते कोणते पहा. समोर फिरवल्यानंतर फिरवल्यानंतर ही आकृती पहा. अशी फिरवली आपण म्हणजे नाही लक्षात येत. मग बघायचं बारकं गोल मोठं. पहिला बारकं पाहिजे नंतर मोठं गोल पाहिजे नंतर टिंब म्हणजे बारकं गोल मोठं बारकं गोल मोठं. आता हे मोठं बारकं मूल्य होते. हे तर हे पर्याय करतो. पर्याय करतो. तर आपल्याला इथं दिसेल मी तुम्हाला काय नाही त्याच्यावर फिरवायची कळत नाही ना. याचं घराच्या दिशेने लहान आहे नंतर भरलेला आहे नंतर मोठं आहे. याच्यावर 3 आणि 4 पर्याय कट झालेला आहे. ओके. आता राहिलं याच्यामध्ये याचा फरक काय? भरलेलं आणि मोकळ्याचं. इथं काय होतं? भरलेलं बाहेर होतं ते आत गेलं. इथं भरलेलं बाहेर येते आत मध्ये. तर काही पर्याय मला 1. ओके. तर 57 प्रश्नचिन्हाच्या जागी बोला ऋग्वेद. 5 आणि 3 8 8 ची लिंपट 4 4 4 7 28 इकडे भाषा 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 शाबास किती केलं काटेल सध्या. इथं 5 आणि 3 8 8 च्या निम्मे 4 4 7 28 10 6 16 च्या निम्मे 8 त्रिक 24 5 12 च्या निम्मे 6 12 च्या 16 च्या निम्मे 8 45 कोण म्हणलं सुटलं नाही? कोण म्हणलं सुटलं नाही? चला 8 आणि 9 8 चा वर्ग 64 9 चा वर्ग 81 दोघांचा बरोबर 317. 9 चा वर्ग 81 8 चा वर्ग 64 81 मधून 64 वजा केले 17. 11 चा वर्ग 121 7 चा वर्ग 36 121 मधून 36 गेले 85. 7 चा वर्ग 49 2 चा वर्ग 4 49 मधून 4 गेले 45. 10 चा वर्ग 100 4 चा वर्ग 16 100 मधून 16 गेले 84. उत्तर पर्याय क्रमांक 4. अजून वेगळं बोला आहे ना. तुमचा लक्ष द्या. जोपर्यंत तुमचं होत नाही ना शाहरुख तोपर्यंत हात खाली करायचा नाही. हा बोल. 11 + 7 17 17 + 85 7 + 9 7 + 2 कुठलं गणित घेतलं तू? 2 हे का? 2 पासून 2 2 6 85 6 अकरा म्हणजे हा 7 + 2 9 9 + 5 तिसरं गणित घेतलं. हा 10 + 4 14 14 14 5 70 34 84 34 98 आन्सर पहिलं नाही ना. सतरा पाच काय करतोय 11 आणि 6 17 म्हणजे 9 8 17 17 1 17 11 आणि 6 17 17 5 85 7 2 9 9 5 45 10 आणि 4 14 आता इथे किती पट झाली होती? एक पट. इथं या दोघांचा फरक 1 आहे. म्हणून 9 8 17 ची 1 पट. त्या दोन्हीचा फरक 5 आहे. म्हणून याची बेरीज 17 5 85.
या दोन्हीचा फरक 5 आहे म्हणून 9 5 45 यातला फरक 6 1484 उत्तर पर्याय क्रमांक 4 हे पण बरोबर आहे. 2 पर्याय नोंदवायला हा प्रश्न टाकता येण्यासारखा आहे. ओके त्यांनी काय दिलं आणि याचं काय सांगितलं होतं आता मी फरक तोच होता म्हणजे उत्तर तेच होतं फक्त वेगळ्या आयडियाने सांगितलं अजून वेगळ्या कोणाचं नाही. चला पुढे घेऊ हे पण घेऊ हे पण घेऊ हे घेऊ. किती पृष्ठभाग आहे 5 हा पुढचा पृष्ठभाग हा मागचा पृष्ठभाग हे 2 लक्षात ठेवा. आता हे आपल्याला अशी तिरकी येणार आहे किती तिथं जाणार का 1 2 3 4 5 6 हे 7 झाले आणि काय लक्षात अगदी साधी सोपी पद्धत आहे आकृती पूर्ण करण्यासाठी. काय आहे पहिल्याचं दुसऱ्या पहिल्याचं तिसऱ्या पूर्ण होणार. या ठिकाणी ही तिरकी रेषा अशी आली पाहिजे तो या रेषेवरचं पहिल्या तिसऱ्या चौथामध्ये हा आकार बघितला तर एका मधल्या रेषांवरनं चौथा कट होतो उत्तर पर्याय क्रमांक 3. तर हा या ठिकाणी गडीची आकृती आता हे संपूर्ण गडी केलेली आता उघडत जायची या ठिकाणी येणारे त्याच्यावर कोणता पर्याय कट होतो का कुठं पर्याय जोडलं तर होणार नाही. काय पंचकोन आहे हा ओके ओके मी चौकोन बघितला त्यामुळे तुम्ही कुठला पर्याय कट केला नव्हता त्याच्यावर. बरं तर पंचकोन आहे याच्यावर कोणता पर्याय कट केला पंचकोन नाही म्हणून हा पहिला पर्याय कट. बाकी सगळे पंचकोन आहे वरच्या टीम. आता या ठिकाणी या पद्धतीचा बाण याच्यावर इथं सरळ आलेलं आहे इथं सरळ नाही तिरक आहे दुसरा कट. आता राहिला तिसऱ्या कट्यावर फरक काय रे चौथ्यामध्ये इथं चौकोनी आकार आहे इथं आपल्याला नकोय अर्धवट काय करा उत्तरी पर्याय क्रमांक 4. चला इथं बनवलं आहे बनवल्यावरती पाहूया नंतर आपण तिकडे जाऊया. 59 53 59 ला 59 ला 35 39 असे 39 असं नाही जे एक गाड्याच्या दिशेने गेले एक गाड्याच्या दिशेने 19 16 हे गाड्याच्या विरुद्ध आलं म्हणजे गाड्याच्या विरुद्ध जायचं 42 49 45 पण येऊ शकतं. कुठलं दिलंय खालून वर गेलं सरळ गेलो असं करू बरोबर आहे. 42 49 पाहिजे पर्याय क्रमांक 3. त्याला 34 24 29 18 या दोघांना तुम्ही चांगल्या पद्धतीने सोडवताय फक्त हे पेपरला तिथं गोंधळ करताय. 16 12 18 ला 42 32 34 ही बाईवरून खाली आपण आलो ते खालून वर म्हणजे याचं पाण्याचं प्रतिबिंब आहे तसं 56 32 24 56 32 24 31 36 29 पाण्याचं प्रतिबिंब मी पाणी इकडे पण दाखवू शकतो ना आपण असं नाही याला पाणी इथं दाखवलं होऊ शकतो ते पाण्यातलं आरशातलं म्हणायचं हे वरचं पाण्यातलं म्हणलं ते पण पाणी आरशातलं म्हणलं वरचं आरशात. चला पुढे
आकृती 66 ते 70 घ्यावं. चला घेऊया, नंतर ते प्रश्न घेऊया. 66 ते 70 हे सोडवता येण्यासारखं आहे. गट पार किती का म्हणते? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ही 4-4चे गट बनते. काय इथे मध्ये रे? पहिलं चिन्ह बदलते. मध्ये आडवी रेष आहे, त्रिकोण आहे, चौकोन. पहिले चिन्ह बदलतं. गोल चौकोन त्रिकोण चौकोन, गोल चौकोन त्रिकोण चौकोन, गोल. आता दुसऱ्या चिन्ह बदलते. तिसरं बदलतंय, मग तिसरं. परत तिसरं बदलते. पहिल्यातनं दुसऱ्यामध्ये काय पहिलं चिन्ह बदललं. होईल? किंवा आता दुसरं चिन्ह दुसऱ्यामध्ये काय झालं? तर या दुसरं चिन्ह ठिकाणी बदललं. चौकोन होता तिथं बदल, दुसरा बदल. आता यातनं काय होईल? तिसरा बदलेल. हे तसंच येईल, हे बदलेल आणि हे तिथंच राहणार आहे चौकोन. शेवटला चौकोन आला पाहिजे. याच्यावरनं पर्याय कोणता येईल? इथं 4. काय काय केलं? आला. मी पहिल्या त्या चौकोनावर बघितलं की मी लगेच उत्तर येत सांगितलं होतं. तिथं बदलणार आहे. चला वाजा 1 3 वाजा 1 आहे ते यातला फरक काय व्यवस्थित हा सांगा. फरकातला फरक तिनं सांगा. फरकातला फरक 3 चांगले. वजा 1 ची दुप्पट वजा 2 अधिक 5 वाजा 1 ची दुप्पट वाजा 2 अधिक 5 3 ची दुप्पट 6 अधिक 4 5 झालं 4. परत 10 गुणे 20 अधिक 3 23 गुणे 46 अधिक 2 तिथं 3च्या जागा प्रश्न चिन्ह आहे. 48 गुणे 96 अधिक 1 आणि 97 ची एक पट 97 दुप्पट अधिक 0 5 4 3 2 1 0. काय त्याने सांगितलं? याची दुप्पट करा आणि त्याच्यामध्ये अधिक 5 वाजा 1 ची दुप्पट वाजा 2 वाजा 2 मध्ये अधिक 5 केले 3 होतात. 3 ची दुप्पट 6 अधिक 4 दुप्पट अधिक 5 होतं, दुप्पट अधिक 4. आता याची दुप्पट 20 अधिक 3 याची दुप्पट 46 अधिक 2 46 ची दुप्पट 8 त्याची दुप्पट 96 अधिक 1 97 ची दुप्पट अधिक 0 आणि उत्तर इथं पर्यायामध्ये आहे का? तर VC IQM MRHU नंबर द्या. 22 3 लिहून द्या त्याला, लिहून द्या त्याला. म्हणजे कसं होतं लिहिल्यानंतर ते व्यवस्थित लक्षात येईल. 22 3 22 3 20 9 20 9 17 14 17 14 13 18 13 18 8 21 8 21 21. आता बोला, बोल युवराज. पहिल्या तिसऱ्यात वाजा 2 वाजा ते 22 वजा 2 20 20 वजा 3 17 17 वजा 13 वजा 8 ते 8 वजा 6 2 म्हणजे बी. त्याच्यावर तिसरा चौथा पर्याय कट. ओके 3 अधिक 6 9 9 अधिक 5 14 अधिक 4 18 अधिक 21 21 अधिक 2 23 बी डब्ल्यू पर्याय क्रमांक हे व्यवस्थित हे तिथे दिसतं पाहिजे. चला पुढे 1 4 27 16 125 36 बोला. जगताप बोला. 1 चा वर्ग 1 2 चा वर्ग 4 3 चा वर्ग 27 4 चा वर्ग 16 5 चा वर्ग 125 6 चा वर्ग 36 7 चा वर्ग 36 7 चा वर्ग 323. आणि असून जर तू कितवीला आहे? 5वीला आहे. 5वीतल्या मुलांनी सांगितलं ते खूप महत्वाचं आहे ना. त्यांनी सांगितलं त्याला आनंद आहे, पण त्यापेक्षा जादा मला आनंद आहे. 8वीचा प्रश्न 5वीतलं पोरगं सोडवू शकतं, हे खूप महत्वाचं आहे ना. इथं 1 चा घन 1 2 चा वर्ग 3 चा वर्ग 27 4 चा वर्ग 16
5चा घन 125, 6चा वर्ग 36, 7चा घन 343. चला 17वा प्रश्न. मालिका तयार की एका गोष्टीवर लक्ष द्या. भरलेला टिंब या कोपऱ्यात आहे, गायब होते. भरलेला टिंब गायब होता. बाहेरची आकृती भेटला बाहेरच्या आकृती आत नाही आहे. बाहेरच्या आकृती आत गेला, बाहेरचा चौकोन आत गेला, बाहेरच्या आतमध्ये जाणार. पहिल्यामध्ये येतो. आता बाहेरच्या आकृती बघायची. पहिल्यांदा उजव्या साईडला आहे, नंतर खाली आहे, बाहेर उजव्या साईडला आहे, खाली आहे, डाव्या साईडला आहे, आता वर. दोन तीन गट. उत्तर पर्याय क्रमांक 4. एका गोष्टीवर लक्ष दिलं म्हणजे कशा पद्धतीने समजते हे तुम्हाला लक्षात आलं. सगळं बघितलं तर काही कळत नाही. रजपूत सगळं बघायचं नाही, एक एकच बघायचं, व्यवस्थित कळतं. सगळं बघितलं की काय कळत नाही. चला पुढील प्रश्न. लयबद्ध मांडणी पहा किती 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. ही 4 प्लस 6 66 PSM JFB PSM JFB म्हणजे तीच अक्षर आहे, फक्त जागा बदल. काय ते पहिल्यांदा दुसऱ्यात बदल झाला नाही. पहिला शेवटचा चेंज झाला. बी होता तो पहिल्यांदा आला, पी पहिला होता तो शेवटला. ओके. दुसऱ्या याच्यामध्ये काय बदल नाही, तिसऱ्यामध्ये नाही, फक्त पहिल्या आणि शेवटच्या मध्ये बदल झाला. पहिल्यामध्ये दुसऱ्याला. आता याच्यामध्ये काय होते, दुसऱ्यामध्ये आणि चौथ्यामध्ये बदल, पाचव्या दुसऱ्या आणि पाचव्यामध्ये बदल. बी ला पी तसाच्या तसा राहणार आहे. एमच्या जागेवर एस, एसच्या जागेवर एम. या ठिकाणी एम घेतल्या आणि इथे एस होते. एम जे आहे तसाच. जी या ठिकाणी पाहिजे आपल्याला बी आहे तिथे राहणार आणि इथं आहे तसा जे, इथं बी जे. याच्याबद्दल कोणता कट होतोय, दुसरा चौथा कट होतोय. आता इथं काय झालं, आता बदल कशात होईल, तिसऱ्यात आणि चौथ्यात. म्हणजे इथं बदल होणार आहे. जे आणि एम होतोय का बदल, होतो. मग आता इथं पहा बरं, दुसरा आहे इथं येणार आहे, जिथे एफ येणार आहे, बी जे एम पर्याय क्रमांक 3. आता तीच आहे ते अक्षर, फक्त त्याच्यामध्ये 1 2 4 6 8 बदलते. काय बदल होतो याच्यामध्ये, सगळं चाललंय थोडं. 9 एक गेला 8, बाकीचा बदल काय नाही. 7 7 8 5 8 गेला 7 नाही, इथं 7 1 गेला 6. जी 8 तशीच आहे, 7 1 गेला 6, इथं 6. आता इथं काय झालं, दुसऱ्यात बदल झाला, आता तिसऱ्यात बदल होईल. ओके. आता तिथं 8 8 6 6 5 1 गेला 4, इथं काय नाही 4, 3 3 1 यातनं चौथ्यात बदल होणार. 8 8 6 6 4 4 3 1 गेले 2, म्हणजे तो जुळतोय सगळीकडे, ती साखळी जुळते. उत्तर काय येणार, 8 6 4 पर्याय क्रमांक 2. चला चिन्ह बघा किती आहे, 3 4 5 6 7 8 9 3 12 3 15 16 17 3 20. 5 5 चा गडी गणी, 4 4 चा गडी गणी. बरोबर कितीचा गडी बसतोय, 5 चा गडी गणी, 5 चा गडी गणी. ओके. स्टार गोल त्रिकोण स्टार फुल आहे. शेवटची 2 उचलून पुढे घेतल्या कारण बाकीचे आहेत. शेवटची 2 उचलून घेतली, जशी आहे तशी मांडली. बरोबर. शेवटची 2 उचलून घेतली, बाकीची आहे तशी मांडली. शेवटची 2 उचलून घेतली, बाकी आहे ती मांडली. मग आता चिन्ह बघ. तर याच्यात काय ड्रॉप नाही, याच्यात काय नाहीये. शेवटची 2 घेतली, इथे गोल येईल, इथे गोल काढा, इथे बाकी काय. शेवटची 2 उचलून घेतली, चौकोन हे घेतलं, मी ही घेतली, इथं स्टार ही चौकोन घे, इथं स्टार आणि चौकोन बसले. शेवटची 2 घेतली उचलून, हे येणार गोल, गोल आणि त्रिकोण, गोल त्रिकोण.
गोल गोल त्रिकोण पर्याय क्रमांक 4. चला 74-75 काय अक्षर दिली होती तर आरशाची प्रतिमा. आरशाची प्रतिमा पहिले याच्यावर काय कुठला पर्याय कट होत नाही बाहेरच्या आकृतीवर नाही. आपली चित्र काय खूपच याच्यावर बाबा हे दोन आकार पहिल्यांदा हे नंतर त्रिकोणी याच्यामध्ये पाहिलं तर पहिला कट होती तिसरा ती रेष तिसरा कशा आडवी रेष तिरक्या रेषेवर तिरकं नाहीये हे सरळ आहे. तिसरा पर्याय कट. आता राहिला दुसरा आणि चौथा पहा. दुसरा आणि चौथा काय फरक आहे कुठेच बोल काढलाय काय फरक जाणवतोय तिथं काढून टाका लक्ष दे म्हणून तर मग हे काढून टाक म्हणजे तुम्ही लक्ष देत आहे प्रश्नातली बात जेव्हा दोन पर्याय असतात ना आपण त्याच्याकडे लक्ष देत कट कर म्हणजे लक्षात येते कट कर की सगळंच कर ऑल क्लिअर कर केले कुठे गेले चालतंय बरोबर आताच बारी हा दुसऱ्या चौथ्यामध्ये फरक इथं आहे का फरक शिकली रेष पाहिली इथं वाकड आहे इथं सरळ गेलेले कुठली रेष चिकटली ही जोडलेली आणि इथं मोहांतर आपल्याला कसं पाहिजे जोडलेलं उत्तरी पर्याय क्रमांक 2 आणि एकदम 3 पर्याय 3 केच्यावर 3 कट केला होता की चला पिवळा रावण कोणता पर्याय चौथा कट रावण पी वर्ण बघितला तर पी वर्ण नाही कुठला पर्याय बाहेरच्या पहिला पर्याय राहिला तिसरा वरचा ओके दुसरा कट उत्तरी पर्याय क्रमांक 3. चला राहिलेले प्रश्न तर प्रश्न 58-59 उद्याच्याला ते सरांशी मला ते बोलायचं होतं दिवसभर मिळेल 58-59 दोन घड्याळे सकाळी 6 वाजता एकच वेळ दाखवतात. एक घड्याळ दर 25 सेकंदात तासाला 25 सेकंद मागे 25 सेकंद या 58वा प्रश्न आहे. 25 सेकंद मागे दुसऱ्या घड्याळ ते 35 सेकंद पुढे एका तासात दोन्ही घड्याळात अर्ध्या तासाचा फरक पडेल तर पुढे जाणारे घड्याळ किती वेळ लागतो पण एका तासाला मला डायरेक्ट उत्तर आवडलं की एका तासाला ही 25 मिनिटं मागे आणि 35 सेकंद पुढे. जे उदाहरणार्थ घेतला आपण सकाळी 6 वाजता वेळ लावली एका 7 वाजता बघितलं तर हे कलर किती दाखवणार आहे 7 वाजायला 25 सेकंद मागे म्हणजे 6 वाजून 59 मिनिटं आणि 35 सेकंद बरोबर. 25 मिनिटं मागे म्हणजे 7 वाजले 25 सेकंद आणि 7 हे घड्याळ 35 सेकंद पुढे जातं म्हणजे 7 वाजून 0 मिनिटं आणि 35 सेकंद याच्यात झाले. एका तासाला दोघांच्या मधला फरक किती आहे ते 25 मिनिटं मागं हे 35 सेकंद पुढं म्हणजे 25 सेकंद मायनस मध्ये जे प्लस यायला म्हणजे बरोबर टायमिंग यायला 25 अधिक करावे लागतं पुढं 35 सेकंद म्हणजे 25 आणि 35 म्हणजे एका तासाला 60 सेकंद फरक आहे.
एका तासाला 60 सेकंद म्हणजे दुसऱ्या भाषेत काय म्हणू आपण, एका तासाला 1 मिनिटाचा. म्हणून त्यांच्यामध्ये काय म्हणलेले त्यांनी 30 अर्ध्या तासा म्हणजे अर्ध्या तासाचा याचा अर्थ 30 मिनिटाचा फरक. कधी का पडेल, याची 30 पट झाली म्हणजे याची 30 पट 30 तासाने. मग 30 तासाने आपल्याला ते म्हणले की दुसरं गाड्या जे पुढे जाणार अर्ध्या तासाचा फरक पडेल तेव्हा पुढे जाणारी वेळ कोणती वेळ टाकली. आता पुढे जाणार हे एका तासाला 35 सेकंद पुढे जातं म्हणजे 30 मिनिटाला, सॉरी 30 तासाला किती पुढे जाईल, एका तासाला 35 सेकंद पुढे जातं म्हणजे 30 तासाला 30 गुणिले 35 हे तास आहे. एका तासाला 35 सेकंद पुढं म्हणजे 30 तासाला 35 गुणिले 35 एवढे सेकंद. 35 0 0 35 3 105 एवढे सेकंद पुढे जाणार. एवढे सेकंद म्हणजे तास मिनिटामध्ये केले जाते. त्याला भागिले 60 केले तर किती होतील, नाही 0 0 तास सेकंदाने करायचे. 60 1 60 असं म्हणा, लक्षात येत नाही ना. भागिले 60 60 1 60 5 450 60 7 420 हे 30 सेकंद 17 मिनिटे आणि 30 सेकंद पुढे असतात. 17 मिनिटे आणि 30 सेकंद पुढे असणार वेळ कोणती याच्यामध्ये पाहावं. काय कुठलं आपल्या याच्यामध्ये 60 1 60 राहिले किती 45 60 27 17 मिनिटे होतात 30 सेकंद. काय होतं त्याचं 58 2 दिला 12 वाजून 16 मिनिटे 30 सेकंद 12 वाजून 16 मिनिटे आणि 30 सेकंद नाही 12 वाजून 17 मिनिटे आणि 30 सेकंद व्हायला पाहिजे. 16 मिनिटे म्हटलं तर कितीचा झाला फरक 1696 960 सेकंद झाले. 16 मिनिटं 960 सेकंद आणि 30 सेकंद 990 सेकंदाचा फरक पडतो का त्याच्यामध्ये. एका तासाला ते 35 सेकंद पुढे जाते. 30 तासाने ते 1050 म्हणजे तो दुरुस्ती करायला लागेल. मला कालच्या पेपरमध्ये तुम्हाला 2 दुरुस्त्या सांगितल्या होत्या, मला सांगितलं नाही तर संध्याकाळी दुरुस्त्या 2 करायच्या होत्या. एक रक्कम आता लगेच करून दे दुरुस्ती. 12 वाजून 17 मिनिटे 30 सेकंद तर 59 वा एक प्रश्न होता. 3 मुलांच्या आजच्या वयाची सरासरी 20 वर्षे. सर्वात लहान मुलाच्या वयापेक्षा सर्वात मोठा मुलगा 7 वर्षांनी मोठा आहे. वयाने मधल्या मुलाचे वय किती असेल. आता काय गरज बाकीचे याचं त्याचं करत असेल. मधल्या मुलाचं सरासरी 20 वर्ष आहे म्हणजे तिघांची बेरीज किती येणार आहे 60 वर्ष. सरासरी 20 सोडवायला लागेल. सरासरी 20 बेरीज 20 गुणिले 3 60. त्यातलं काय मिळलेलं आहे सर्वात लहान मुलाच्या वयापेक्षा सर्वात मोठा मुलगा 7 वर्षांनी मोठा आहे. एक लहान मुलगा झाला तर सर्वात मोठा 1 7 1 7. मधल्या मुलाची वय किती असेल वापरायला लागते कारण इथं आपल्याला 2 पर्याय त्यांनी सांगितले 2 पर्याय सोडून सांगितले.
त्यांची बेरीज किती येणार आहे? त्यांची बेरीज 60. जर पर्यंत गेलं मधल्या मुलाचं विचारले आपल्याला तर मधल्या मुलाचं आपण 21 धरलं. पर्यटन कोणाला पहिला पर्याय घेतला 24 घेतला, मधल्या मुलाचा 24 घेतला, पहिला पर्याय वापरला पुन्हा 60 मधून 24 गेले 36. अशा पद्धतीने मांडता येते का? x अधिक x अधिक 7 बरोबर 36. x अधिक x अधिक 7 बरोबर 36. 2x अधिक 7 2x बरोबर 36 वजा 7 घेतलं तर x बरोबर 36 मधनं 7 गेले 29. आता पूर्णमध्ये वय येत नाही. पूर्णमध्ये दुसरा पर्याय घेतला 21 वर्ष. हा x आहे, मधला 21 आहे आणि हा x अधिक 7 आणि याची बेरीज जर 60 घेतली आपण 21 वजा केले, 21 वजा केले तर 39. x अधिक 7 बरोबर 39. हे वजा 7 केले तर 2x बरोबर 32. बेरीज बरोबर 16. म्हणजे हा लहान 16चा, मोठा 16 7 23चा, हा 21चा. 16 21 23. ही विषम संख्या घेतल्यानंतर येते, समसंख्या घेतलं तर त्याचे 7 वजा केल्यानंतर कधी येत नाही. त्यामुळे पर्याय क्रमांक 2 आणि पर्याय क्रमांक 3. त्याकडे आजकाल कुठं सूत्र नाही. ओके, धन्यवाद मित्रांनो.